اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 19 جنوری ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین کی مرکزی حکومت نے کرفیو کی ٹائمنگ 8 بجے کرنے پر غور شروع کر دیا، کیونکہ کاستا ای لیون کی طرح دیگر صوبے بھی ایسا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل صوبہ کاستا ای لیون نے مرکزی حکومت کی مخالفت کے باوجود رات 8 بجے سے کرفیو یعنی توقے دے قیدا نافذ کیا ہوا ہے۔ مرکزی حکومت نے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دلوانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دے رکھی ہے۔ تاہم اب دیگر صوبوں سے بھی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کرفیو ٹائمنگ بڑھانے کے مطالبات آنے لگے ہیں۔ ہسپانوی گھریلو صارفین کے لیے مشکل ترین خبر، اسپین میں آج سے گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اب 12.5 کلو گرام کا سلنڈر کی قیمت 4.99% بڑھ گئی ہے اور اب قیمت 13 یورو 30 سینٹ ہو گئی ہے۔ اسپین میں وبائی بیماری کے بدترین ہفتے کے آخر میں 84,287 نئے کیسز درج ہوئے۔ پچھلے 14 دنوں میں انفیکشن کی اوسطاً واقعات نے آسمان کو چھوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,662 پازیٹیو کیسز رجسٹر ہوئے۔ جمعہ کو درج 17,039 نے عالمی سطح پر اضافہ کیا۔ اسپین میں وبائی امراض کے آغاز سے لے کر اب تک 23,36,451 میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں پر بھی دباؤ برقرار ہے اور ہسپتالوں میں 18.61% بستروں پر کووڈ کے مریضوں کا قبضہ ہے، جو جمعہ کے مقابلے میں 3 پوائنٹ زیادہ ہے۔ داخل مریضوں کی تعداد بھی 23,184 ہے۔ ان میں سے پورے ملک میں 3,287 انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں بھی داخل ہیں۔ بارسلونا کے علاقے لا سیوتاد ویا میں سردی سے ٹھٹر کر ہلاک ہونے والے 27 سالہ نوجوان کی شناخت ہو گئی اور اس کی شناخت اس کے بھائی کے نام سے ہوئی ہے، کیونکہ اس نے بھائی کا پاسپورٹ چرا کر یورپ میں داخلے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کی شناخت اس کے کزن کرنے کے لیے مراکز سے اسپین آیا۔ مرحوم امین فقیہی 3 ماہ سے پہلے اٹلی سے اسپین کے شہر بارسلونا آیا تھا اور اس نے اپنے بھائی محسن فقیہی کا پاسپورٹ استعمال کیا تھا اور خود بغیر دستاویزات کے تھا۔ اسپین کے صوبے کاتالان کی پولیس موسس دے اسکواڈرا نے 15 جنوری کو ایک 26 سالہ مراکشی نوجوان کو سان فیلیو دے گوشیل میں قانون نافذ کرنے والے افسران پر حملے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں موسس دے اسکواڈرا کو برا بھلا کہا اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی پبلش کیا تھا۔ گزشتہ سال کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیوں کے باوجود اس صدی کے پہلے 2 اشروں میں دنیا بھر میں تارکین وطن کی تعداد میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے اور 10 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق امریکہ تارکین وطن کی سب سے بڑی منزل رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت 5 کروڑ 10 لاکھ تارکین وطن بستے ہیں، جبکہ جرمنی میں 1 کروڑ 60 لاکھ نئے امیگرینٹس کے ساتھ دوسرے اور سعودی عرب 1 کروڑ 30 لاکھ امیگرینٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل مائیگریشن رپورٹ میں شائع ہونے والے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ روس میں اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ تارکین وطن ہیں، جبکہ برطانیہ میں ہجرت کر کے جانے والوں کے لوگوں کی تعداد 90 لاکھ ہے، لیکن 2020 میں کرونا وائرس کے سبب 20 لاکھ افراد ہجرت نہ کر پائے اور یوں تارکین وطن کی تعداد کے بڑھتے رجحان میں 27% کمی رہ گئی۔ لوگوں کی ایک سے دوسرے ملکوں میں منتقلی کو آج کی عالمگیر زندگی کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 2 دہائیاں قبل 2000 میں 17 کروڑ 30 لاکھ لوگ اپنے آبائی ممالک سے باہر مقیم تھے، جبکہ 20 برس بعد 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر 28 کروڑ 10 لاکھ ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال عالمی وبا کی وجہ سے تارکین وطن کی جانب سے اپنے آبائی ملکوں میں بھیجے جانے والی رقم میں بھی کمی آئی ہے۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق تارکین وطن کی درمیانے درجے کی آمدنی والے ممالک کو بھیجی گئی رقوم میں $78 بلین یعنی 14% کمی رہی ہے۔ نتیجتاً اس سے کئی لاکھ لوگوں کے مالی وسائل میں بھی کمی آئی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں تارکین وطن کا تعلق بھارت سے ہے، جہاں سے 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح روس کے 1 کروڑ 10 لاکھ نفوس، جبکہ چین کے 1 کروڑ افراد دوسرے ملکوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آسٹریلیا میں کرونا کی نئی تبدیل شدہ شکل کے پھیلاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں کم از کم 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔
दारुल-हुकूमत वियना में वफाकी चांसलर सेबेस्टियान कुरुस ने कहा कि इसके बाद तजारती मराकज़ और अजायब घरों को एहतियात के साथ दोबारा खोला जाएगा। ऑस्ट्रिया में मौजूदा लॉकडाउन की मुद्दत इतवार को ख़त्म होने वाली है। अब 25 जनवरी से पूरे मुल्क के अवामी मकामात पर लोगों के दरमियान 2 मीटर का फासला लाजमी करार दिया गया है। अब तक ये फासला 1 मीटर था। अलावा अजीज दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में FFP2 मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। चीन के सूबा हेबी में कोरोना वायरस की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसके पेश नज़र शादी, ब्याह, तदफीन और दीगर खानदानी इज्तिमात पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी जारी किया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 54 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जबकि दारुल-हुकूमत बीजिंग में 2 केसेस की तस्दीक हुई। हुक्काम ने शहरियों से तातीलात के दौरान दूसरे इलाकों में सफ़र न करने की अपील की है, जबकि स्कूलों को भी से 1 हफ्ता कबल बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। कोरोना बहरान गुज़िश्ता बरस हवाई सफ़र में 60% की ड्रामाई कमी के बाइस बना और सफ़र की यह शरह एयरलाइंस की सनत के लिए 17 साल की सबसे कम तरीन सतह रही। सिविल एविएशन की बैनुल अक़वामी तंजीम ने अपनी ताज़ा तरीन अदाद शुमार में बताया है कि मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश में 50% कमी होने के सबब 2020 1 अरब और 80 करोड़ अफराद ने हवाई सफ़र किया, जबकि 2019 में आलमी वबा के फूटने से पहले कुल फ़ज़ाई सफ़र करने वालों की तादाद 4.5 अरब थी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली अदारे ICAO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हवाई सफ़र में इतनी बड़ी तादाद में कमी की वजह से सनत को $370 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। अलावा अजी हवाई अड्डों को $115 अरब और नेविगेशन की खिदमत अंजाम देने वाले सेक्टर को $13 अरब के खसारे का सामना करना पड़ा है। हालिया चंद हफ्तों के दौरान में भी कोरोना केसेस तेजी से फैला है और फरवरी में नए कमरी साल के मौका पर आम तातीलात के दौरान वबा के मजीद फैलने का खदशा है। फ्रांस में मुकीम मुसलमानों की सबसे बड़ी और मरकजी तंजीम ने सदर इमानुएल मैक्रों के चार्टर ऑफ प्रिंसिपल से इत्तफाक कर लिया है। यह पेशरफ्त इतवार 17 जनवरी को सामने आई। फ्रांसीसी सदर अपने तजवीज़ करदा क़वाइद ज़वाबत से मुल्क में आबाद मुसलमानों में पाए जाने वाले मुबैना बुनियाद परस्त रवैयों और इंतहा पसंदाना मजहबी अकायद की अफजाइश को कंट्रोल करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैक्रों ने यह तजवीज़ क्लास रूम में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाने पर एक स्कूल टीचर के कत्ल करने के बाद पेश की थी। इन तजावीज़ पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए फ्रांस में मुसलमानों की मुख्तलिफ हलकों में बहस व तमहीज़ का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था। अंजाम कार इन तजावीज़ के साथ मुस्लिम कौंसिल ने 17 जनवरी को इत्तफाक करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पीर 18 जनवरी को अपनी ताज़ा रिपोर्ट पेश की, जिसमें इंकशाफ किया गया कि 2020 में इस अरब बादशाहत में महज 27 अफराद को सजाए मौत दी गई, जो 1 साल कबल यानी 2019 के मुकाबले में 35% कम तादाद है। 2019 के दौरान सऊदी अरब में 184 अफराद को सजाए मौत दी गई, जो किसी 1 साल के दौरान सजाए मौत की सबसे ज़्यादा तादाद थी। सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से मौत की सज़ा देने वाले सर फहरिस्त ममालिक में शामिल रहा है, मगर गुज़िश्ता बरस वहाँ सजाए मौत की तादाद में ड्रामाई कमी रिकॉर्ड की गई है और इसकी बुनियादी वजह 34 साला वली अहद शहजादे की अपनी रियासत को जदीद इक़दार पर गामजन करने की कोशिशों को करार दिया जा रहा है। कुवैताइजेशन पॉलिसी के तहत गैर मुल्कियों को मुलाजमत से फारिग करके उनकी जगह कवैती शहरियों को नौकरी देने के अमल जारी है। नौकरियों से बर्खास्तगी और कटौती के बायस सिर्फ 3 माह में 80,000 से ज़ायद तारकीन वतन मुस्तकिल तौर पर कुवैत छोड़ गए हैं। साल 2020 की तीसरी सहमाही में लेबर मार्केट के हवाले से हालिया रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सितंबर से दिसंबर 2020 के दौरान तकरीबन 83,000
574 गैर मुल्की मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़कर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह के अंदर मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों में 44,000 रिहायशियों के माहदे ख़त्म कर दिए गए, जबकि सेहत और तालीम की वजारतों में भी अब तारकीन वतन की बड़ी तादाद काम कर रही है। इन वजारतों के बाद कुवैत एयरवेज, ट्रांसपोर्ट और बेकरी के शोबों में भी तारकीन वतन की बड़ी तादाद काम कर रही है। वजारत अफरादी कुव्वत ने ऐसे 33,400 तारकीन वतन के वर्क परमिट मनसूख कर दिए हैं, जिनके रिहायशी अकामे बैरून मुल्क फंस जाने की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर हज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और दुनिया में जो भी इस वक्त इंसान किसी आजमाइश से दो चार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत और नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।